सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाबी ते जे अज दी सवेर दी गल कीती जावे, भावें कल रात उत्थे किसानां ने एक शक्की नूं फड़िया तां उदों बाद वड्डी किते ना किते साजिश दी जिहड़ियां तैयारियां सी ओह नाकाम होंदियां दिखियां। तां दूजे पासे जोश जज्बा अज दी सवेर देखो, सूबे दी राजधानी चंडीगढ़ दीयां तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि किस तरह दे नाल जिहड़ा जोश मुंडिਆਂ 'ਚ ਬਣਿਆ होया है ते लगातार तैयारी खिच के लगे हुए ने कि आखिरकार कानून रद्द करा के हुण तां मुड़ना है। हुण उदों पहलां कोई गल नहीं, 26 दी परेड दी यह तैयारी आ। देश की राजधानी तो पहलां सूबे की राजधानी दे विच जे कहिए एक वड्डा ट्रैक्टर मार्च, हालांकि गड्डियां दूजियां भी ने इहदे च कि जिहदे कोल जो साधन है लैके पहुँचना, तां ओह तैयारी साफ तौर पर दिखदी है। भाई जी, जे कहिए कि देश की राजधानी तो पहलां सूबे की राजधानी च परेड हो गई है एक। बिल्कुल जी बिल्कुल। चंडीगढ़ के भी पेंडू संघर्ष कमेटी के सहयोग के नाल, सारे पिंडां के सहयोग के नाल, मोहाली के भी पिंड आए हुए हैं उन्होंने सहयोग के नाल असीं अज ट्रैक्टर रैली जो कि एक रिहर्सल के तौर पर चंडीगढ़ के विच जो पंजाब हरियाणे की राजधानी है उहदे विच कर रहे हैं जी। मुंडे च जोश कितना क ज़्यादा है जिवें देखदे हो तुसीं देखो जी, मुंडिਆਂ वाले जी बहुत जोश है जी। तुसीं देखो भी इधर चंडीगढ़ के शहर के पिंड ने जी, बाकी तुसीं पंजाब के हरियाणे के अदर स्टेट के होर पिंडां विच जनून देखो किन्ना है। ਜਿਹੜੇ कि पंजाब कल तो चाला पाया हुआ 26 तक, तो 500 के ट्रैक्टर साडा भी कल चंडीगढ़ तो दिल्ली वाल कूच करांगे। साढ़े चंडीगढ़ 500 ट्रैक्टर ने घट्टो घट्ट जी। होर चीज़ कि कल जिवें उत्थे देखिया, तुहानूं भी देखिया ही होना कि रात मुंडा फड़िया गया एक, कहंदे कोई वड्डी उन्हें वारदात नूं अंजाम देना सीगा, कोई भी हालात बन सकते थे। किहो जी किसानां दा समझदे हो भी सोच समझ लैके चले ने कि सारे माहौल की नज़र रखी हुई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ਜਿਹੜੇ भी अपने मूतर बंदे ने, किसान भाईचारा, उन्होंने बड़े बंदे ने ड्यूटियां लाइया हुई, सारे बंदे उत्थे तैनात ने भी कोई 19-21 ना हो, ताकि साडा जिहड़ा अंदोलन है, संघर्ष है, वो खराब ना हो। हुण तस्वीरां दिखावांगे कि किवें जिहड़े ने लगातार नौजवान लगे हुए हैं। तो तुसीं देखो स्वागत किस तरह के नाल हो रहा। स्वागत दे वास्ते है जिहड़ा अगे गुरु प्यारी साध संगत सारी खड़ी आ, ते कहा जा सकदा कि जिथे जयकारे बोलते हैं उत्थे नालों नाल दोने हत्थां दे विच नौजवानों ने किसानी झंडे फड़े हुए ने, तो कहा जा सकता कि जोश किसी तरह की कमी नहीं। की ओडी की कारां, जे कहिए कि लग्जरी तो लैके आम कारां तक लोग ने जिहड़े परिवारां दे नाल शामिल हो रहे हैं। तुसीं देखो कि जेकर किसी कोल ट्रैक्टर नहीं सी तां अपनी घर की कार लैके आया, तो अपने आप दे विच वड्डी गल हुंदी हैगी। कई तां देखो तुसीं कह सकते हैं कि आखिरकार जिवें लोग अज आपदे कम्मां कारां नूं भुला के पहलां किसानी बचाउण दे वास्ते अगे आए ने, तां इह बड़े वड्डी गल हुंदी है किसी भी अंदोलन वास्ते जो लोग आपदे मफाद छड्ड के अगे आउंदे नेगे। तो कहा जा सकता गल भी कर लैंदे आ। दूजे पासे खड़े ने नौजवान कि आखिरकार किवें देखते हैं वो हुण अंदोलन दे इन्हां समय नूं कि जदों लगदा है कि किते ना किते सरकारां हुण झुकणगियां, जदों इन्ना जज्बा जोश लोकां दे विच देखणगियां। ये दर्शन औलख सीगे, दर्शन औलख ने वो भी पहुंचे ने आपदी कार लैके, भावें ट्रैक्टर ते नहीं आए पर वो कहते जिहड़ी साडे कोल गड्डी हैगी आ च पहुंचांगे। ते गल करदे आ हुण भाई जी, जोश जे कहिए पूरा बनाया होया है, दोनों हत्थां च किसानी झंडे है। हाँ जी हाँ जी, पूरा जोश भी है तो होश भी हैगा है। सेंटर सरकार ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇ ਹਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੜਿਆ, ਕਾਫੀ ਮਨਸੂਬੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੋਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿਸ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਮਾਸ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਰਤ ਕੇ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੋਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਟੱਬਰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਛੜੇ ਰੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਹ ਵੇਚਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਈ। ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਗਾਂ ਨੂੰ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਟਲਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕੀ ਦੁੱਕੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਬੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1907 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 19 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸਮਰਥਕ ਜਿੱਤਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਦੇਖਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਮौज ਮਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਨੂਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਔੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔੜੀ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮਾਰਚ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਰੇਡ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰੇਡ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਰਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹੀਏ ਸੋਹਣੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਜ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਬਿਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਕਿ 26 ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਆ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਵਰੇਜ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਆ ਆਪਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਹੋਊ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਛੁਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਝੂਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੈਨਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ 1928 ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗੋ ਬੈਕ 2020 ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਬਣਗੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇਖੋ ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸੰਜੋਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ
ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹਰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਜੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ-ਵਾਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੱਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ VIP ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ VIP। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਨਾ ਤੋੜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ PGI ਰੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਾਫਲਾ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਟੁੱਟੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਐਡੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਬਾਈ ਜੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਿਖਾਤਾ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਗਾਤੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਹਿਣੋਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਟੌਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਈ ਆ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਉੱਤੇ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਾਈ, ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚ, ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਬਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਜਾਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਾਈ? ਉਹ BJP ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣਗੇ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਐਡਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ 100% ਬਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੁੜਲਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੈਲੀ ਰਹੂਗੀ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਘਰ ਘਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਬੱਚੇ ਸਭ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬਾਈ 26 ਪਰੇਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 26 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ। ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਹਿਟਲਰ ਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ, ਇਹ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਕਲੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਈਏ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਐਕਟ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 10-10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖੈਰ ਉੱਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਰੋਂ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਫਿਲਮੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 50-100 ਟਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਔਖੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼ੂਕ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਕਿ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅੱਜ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ 26 ਤੱਕ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਖੁੰਡੇ 'ਚ ਝੰਡਾ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਢੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਆ, ਤਿਰੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਤਾਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆਏ ਹੋ? ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਦੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ? ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਚੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਰਪੋਰੇਟਿਵ ਦਾ ਘਰ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਾਤੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਈ ਨਈ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮੋੜੀਏ ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇਗੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨਦਾਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਖਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅੰਨ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਕਦਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟicker ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 26 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਖੈਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।